Hayırlı irte, Tataristan Devlet Televizyonunun yanılıklar çıkarılışın başlayıp stüdiyada Anya Gıbadulina bizden bugünkü tapşırdı. Batırlar Danı Məngili Qozanda xalqımızın legender şairi Musa Jalil hem onun küreşteşlerini iske aldılar. Biz tarixdə izləyib, Qozan Federal Universiteti galimləri Astrakhan ülkəsində Altın Orda жетекçiləri көмілерге mümkün bulğan qəbirliklər şəhərini tapqan. Milevşənin tanılğan günü köp günə zamanşa jırlar avtoru Tinqırlı talant iyesi Milevşə Xayrulina özünün tamaşaçıları bilə aralaşdı. Шығарылышыбызны hava atırışından başlayыбыз. Өткен yıl günlərində Tataristanda salqın hava atırışı ornaşdı. Sinoptiklar farazlauınca bu atnada da yağmurlu hava atırışı kütülə. Jiltin yakın batıştan gündüz hava temperaturası 11 gradustan 16 graduska kadar жылы. Yıl sayın Tataristanda hem Respublikamızdan şitte Giroy şair Musa Jalil hem onun küreşteşleri isteligine bağışlanan külemli şaralar ötkərilən. Rusiyanın türlü tübəklərindən körnəkli şairinin icatın süyüşü hürmetli qonaqlar icat iyeleri jıyıla. Bu yılғы şara nərsəsi bilən ixtibarğa layıqlı buldusın. Bu haqda xəbərşimiz yazmasında. 1944 yılının 25 avgustunda Gilgettina'da 11 Tatar başın saldı. Alar arasında 6 şair de var idi. Bu bizning Tatar halkımız için zor afet buldu. 1 May meydanındağı Musa Jalil heykeli yanında Tataristan Respublikası Medeniyet Ministerliği Yazıcılar Birliği Kahramanlık Koytavazı ismi ostunda istelikli şara uyuşturdu. Biz Tatar bilen gururlanabız iken, özümüzün milletimize gururlanabız iken, şu şunday kahramanlarımızı da unutmasqa tiyişmiz. Şairlerimizni hem elbette kahraman şairlerimizni. Şuna göre yaşar onların bilirge tiyişler. Onların icatın ürünürge tiyişler. Xatir vaqtında 1 minutluk vaqtında saat soqqan vaqtda mening o'zimga da 38 yaş. Benim şekilli yaştalar vafat bolganlar. Musa Jalil'nin muzey fotoğrafı urnaşkan yurtta Giroy şairinin nesil davamçıları onun kızı Şulpan Jalilova, onuğu Tatyana Malышева hem onuğ şığı Елизавета Malышева bilen uçraşu bulup uzdu. Пришли сегодня сюда, потому что память – это самое то, что главное, что в нас. Сколько десятилетий мы уже приходим в этот день сюда, но скорбь наша не уменьшается. Она так же велика, как и была. Tantanada Tataristan'ın eydep barışı şairleri çıkış yasadı. Tataristan'ın halk artisti Georgiy Ibyshev, Salih Saydaşev kiyine Musa Jalil sözlerine yazılgan jırların jırladı. Şu qotayğan günlərimizdə də bizning Musa Jalil'nin şiirləri isimizdən çıxmay, ol bizə yaşayğa güç verər, Tatar xalqının isənliğin, iminliğin saxlay. Musa Jalil'nin edebi mirası köp milletli Sovet edebiyatının bir kazanışı bulup, bugündeki kişilerde matur, humanistik duygular uyata, alarını turmuşdağı maturluqni көрерге, hem şul maturluq için küreşirge şakıra. Milevşa Gılfanova, Lenar Habibullin, Tataristan yanılıqları. Qozan Federal Universiteti galimləri Astrakhan ülkəsindən qozulmalar ötkərib qaytqan. Lapas avulundan yıraq tügül Altın Orda жетекçiləri көмілерге mümkün bulğan qəbirliklər şəhərini tapqanlar 14-ci ғасырдағы qayбір табылдықlarını galimlər bizге də görsətdi. Здесь не случайно. То есть это могли быть как раз отпрыски. Bu qaldıqlarga 7000 yıldan artıq Astrakhan ülkəsinin Lapas avulu yanınдағы qazılmalarının birisi. Biri də şunday qəbirlər minləgən. 13-ci ғасырда Lapas avulunda Altın Ordanın eng zor mavzoleyi üsüb çığa. Әлеге şəhər tarixini turğuzuğa Qozan Federal Universiteti hem Tataristan Fənlər Akademiyası galimləri kirişkən. На территории памятника скрыто где-то около Heykel territoriyası 7-10% şamasıgına açılgan. Bu büyük zor kompleks. Anı İran'ı türlü bilgiçlerini celip itüğünü küzde tuta. Bu arkeologlar, tarihçiler da tufrakını tekşire tırgan landşaft, geodezist kebek bilgiçler gerek. Nekropol tarihi 1310 yıldan beri alıp barıla. Mında distelegen türlü zorluqdağı, lakin tüs hem bizekleri boyunca büyük okşaş kirpiçler. Каждый кирпичик вырезали, после этого обжигали,
Һәр кирпешне кисеп алганнар, аннары яндырганнар, үз урынына утырамы, юкмы икәнен караганнар. Шуннан соң яңадан мишкә куйганнар. Миштә ул аларга кирәк булган төскә әверелә. Шуннан соң мавзолейга куйганнар. Барысы да туры килә икән, димәк эш кабул ителгән. Рәссамга ошамаса, эш кабул ителмәгән. Зәңгәр төс патша мавзолейлары төсе. Археологлар Алтын Урда ханнары нәкъ менә шунда җирләнгән дип саный. Можем помочь определить, носит здесь возвышенность антропогенный. Без монда антропоген яки табигый характер калкулыклары, каберлекләр икәнен билгеләргә ярдәм итә алабыз. Бу мавзолейлар төзегән кирпеч кисәге. Патшалар үзәне 25 000 квадрат метрны биләгән. Алтын Урданың махсус икътисади һәм сәяси зонасының үзәге булып торган. Мы говорим в отношении ханов Золотой Орды, говорим, что они были, они в истории есть. Без Алтын Урда ханнары мөнәсәбәтләре турында сөйлибез. Алар янына князьләр, башка дәүләт җитәкчеләре килгән дип әйтәбез. Ләкин чынбарлыкта алар һәйкәлен аз очратабыз. Күмү генә түгел, бер үк вакытта диярлек зур зират. Мавзолейлар торган зур шәһәрлек төзелгән. Анда Алтын Урда дәүләтен төзегән кешеләр, сәяси кешеләр яткан. Тагын 30 мавзолейны күтәрәсе бар әле. Киләсе елда Казан Кремлендә Алтын Урда ханнарына багышланган күргәзмә ачу планлаштырыла. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары. Шығарылышыбызны Татарстанда нәшр ителүче газета журналларда игътибарга лайыклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миназим Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Казанда фатир бәяләре арткан дигән хәбәр белән бүген берәүне дә шаккатыра алмыйсың. Аның кайчан кимегәне булды. Көзгә кергәндә башкалага меңнәрчә яңа студентлар килеп тулганлыктан, тулай трактан урын алмаганнары яки анда яшәргә телмәгәннәре фатир эзләргә тотына. Сораучысы күп булганда бәясе дә арту закончалык. Хәзер Казанда бер бүлмәле фатир арендалау айына 15-20 мең сумга төшә. Хәлле ата-аналарда башларын кашырга мәҗбүр. Малаңа Казанда фатир алып бирәсең килсә, бүген бер бүлмәле иске хрущевкаларның бәясе 3,5-4,5 миллион сум тора. Андый чакта әле алдакчыларда ишәя икән. Газета алар карамагына эләкмәс өчен киңәшләрен дә урнаштырган. Нишләмәк кирәк? Базар шартларында яшәгәч Тукайыбыз әйтмешли, берәү алдый, берәү алдан ашул инде. Татарстандагы кибет киштәләрендә ялган атланмай сату очраклары артып киткәнлектән, дәүләт чиновниклары моңа чик кую өчен кибетләрдәге май үрнәкләрен махсус тикшереп карау оештырганнар. Шунда белгечләр шын майны ялганнан ничек аерга дигән сорауга җавап бирделәр. Шәһри Казан газетасы исә шуның үзенең укучыларына җиткергән. Арзанлысына кызыкмаска, адреслары күрсәтелгән тергәклесен алырга, чит өлкәләрдә эшләнгәннән ярактырырга, тиз йомшара торганына өстенлек бирергә. Миңа калса атланмайның иң ышанычлысы үзеңнең сыйырың биргән сөттән ясалганы. Ләкин монысы инде хәзер авыл җирендә дә кул җитмәс хыял булып кына кала. Ахыры хәерле булсын. Быел яз иртә килү сәбәпле бәрәңгене инде казып алып базга салып куючылар да бар. Эшен бетергәннәрнең күпчелеге уңышның уртачадан яхшырак булуын әйтә. Дөрес, бакчасыннан мул уңыш алып сөйгәннәр янәшәсендә кәефләре кырылганнар да бар икән. Ватаным Татарстан газетасы шулар турында белешкән. Булганның бәрәкәтен бирсен диек. Ләкин безнең халык алай дип яши белми башлаган икән инде. Газетадагы кредит йөген тартканда дигән язманы укыгач, шундый фикергә киләсең. Шамадан тыш кредит алучыларның артуы әҗәтлеләрнең коточкыч дәрәҗәдә артуына китергән. Бурычка алган акчаларын түли алмаучыларның саны Россиядә 18 миллионга җиткән икән. Күрәсең, халык Хуҗа Насретдин шикелле фикер йөртә башлаган. Киләчәктә я патша үлә, я ишәк, я мин. Җыр бизнесы вакытлыча гына. Халык шау-шулардан арып барыбер элеккегезенә төшәчәк. Композитор, Татарстанның атказанган артисты, Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ризван Хаким шундый фикердә. Җыр кайчан языла? Композитор халыкка карап нәрсәне билгели? Эстрадага бүген нәрсә җитми? Ватаным Татарстан газетасы журналисты танылган композитор белән әнә шулар хакында сөйләшкән. Үз сүзен шулай турдан ярып дәлилләп итүчеләр арабызда күбрәк булсын иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Зур драма операсын ничек куярга, жанрлар арасындагы аерма нәрсәдә? Композиторның ял көннәре бармы? Бу һәм башка сорауларга җавапны Миләүшә Хәйруллина белән очрашуда табып була. Анда безнең хәбәрчебез дә булып кайтты.
Яшәү сәнгате мәдәни агарту үзәгендә яңа сезон ачылды. Ул композитор Миләүшә Хәйруллина белән иҗади очрашуы белән ачылды. Миләүшә Хәйруллина Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе педагогы, композитор, пианистка. Ул татар язучысы Кави Нәҗми һәм аның хатыны тәрҗемәче Сәрвәр Әлхәмовга багышланган Кави Сарвар операсы композиторы буларак танылган иде. Минем өчен зур шатлык, шундый матур сезонны, мондый матур җирдә башларга, миннән башлыйлар. Хәерле сәгатьтә булсын. Һәм бүген мин күбрәк сөйләрмен, ниндидер кызык вакыйгалар, тарихлар үз тормышымдан, иҗатымнан. Гадәттәчә мин әйттем, минем өчен музыка әйтер, әмма бүген мин үзем сөйлим. Бик дулкынланам шуңа күрә. Инде 7 яшендә үк Миләүшә үз әсәрләрен иҗат итә башлый. Куга әсәре аның музыкаль шкатулка җыентыгындагы 4 пьесаның берсе, әмма Миләүшә нәкъ менә аны яттан хәтерли. Бүген менә ачып җибәрәбез. Аннан соң минем менә үземнең хыялым иде сезонны ачырга Миләүшә Хәйруллинаның иҗади очрашу белән. Аллага шөкер, шу хыялыбыз тормышка ашты. Шуңа күрә бүген менә Миләүшә белән бергәләп менә 2 сәгать барачак инде безнең очрашу ала бирсә, музыка тыңлаячакбыз, әле Миләүшә үзе дә уйнаячак дип әйтте. Шуңа күрә Кави Сарварның операсыннан да без кайсы бер өзекләрне карыячак. Безнең бит иҗади очрашуларга түгел, безнең бит инде үзебезнең проектыбызда төрле лекциялар үткәреләчәк. Шул инде әдәбият, шул мәдәният, сәнгать, философия, төрле юнәлешләр буенча безнең инде хәзер Аллага шөкер сентябрьгә да, октябрьгә да планнарыбыз бар. Сәләтле шәхесләр турында күбрәк белгән саен без рухи яктан ныграк үсәбез. Мәдәни агарту үзәгендәге иҗади очрашулар ул гади очрашулар гына түгел, ә формаль сценарий булмаган дустана әңгәмә. Тамашачылар кичә дәвамында үзләрен кызыксындырган сорауларга җавап ишетүләре белән дә канәгать иде. Искәндәр Гамалдинов, Дамира Мухаммедханов, Татарстан яулыклары. Эфирда яңалыклар чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Казан гаилә үзәге каршында татар эстрадасы йылдызлары катнашында зур концерт программасы тәкъдим ителде. Татар радиосы тарафыннан оештырылган 4 сәгатьлек әлеге тамашада алып баручылар белән таныштыру белән бер рәттән әлегенә сәхнәгә беренче адымнар ясаучы яшь талантларны тамашачыларга тәкъдим иттеләр. Концертны безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов һәм Александр Решоткин да карап кайтты. Икенче ел рәттән Татар радиосы Казан шәһәре көненә багышланган бәйрәм чарасын рәсми рәвештә ача һәм татар халкына зур музыкаль тамаша бүләк итә. Һәм 22нче ел рәттән Татар радиостанциясе үзенең туган көнен башкаланың иң зур музыкаль ачык һавадагы концерты белән билгеләп үтә. Бу тыңлаучылар белән күзгә күз күрешергә, очрашырга, бер-беребезне аңларга, тоерга бер шәп мөмкинлек. Гадәттә бит инде без эфирда алар безне башка җирдән тыңлыйлар. Ә менә мондый проектлар аша без аларны күрә алабыз. Тамашачылар белән, тыңлаучылар белән элемтәне инде тереләй урнаштыру дип әйтик. 2 дистә ел эчендә Татар радиосы Татарстанның иң популяр милли радиостанцияләренең берсенә әверелде. Эфирда кызу яңалыклар һәм вакыт аша сыналган сыйфат билгесе белән хупланган җырлар яңгырый. Без менә шушы чара турында сөйлибез. Бүген булачак чарага, концертка, опен-эйрга дәшәбез тыңлаучыларыбызны. Шулай бер-бер артлы бүген чыгыш ясаячак безнең артистлар да киләләр. Алар да бераз гына тыңлаучыларыбыз белән аралашалар. Менә шундыйрак бүген безнең мөмкинлек. Димәк, бу турыдан-туры элемтә барасыз. Ачык студия дип атала инде ул. Шулай без еракта булсак та, тыңлаучылар белән нәкъ шушы үзебезнең тулкынаша аралаша алабыз. Шусы күңелле. Ел саен татар эстрадасын яратучы меңләгән кеше тамашага җыела. Быел 4 сәгатьлек тамашаны Баллы Солянка балалар премиясы лауреаты, Яңа йылдыз музыкаль конкурсында җиңүчеләр һәм яшь башкаручылар ачып җибәрде. Киләчәктә өметләнеп калам, минем җырларны күбесе ишетер, яратыр. Кызлар, татар сәхнәсендә яңа исемнәр. Әйдәгез, таныш булыйк, кимсез? Мин Гүзәл Салаватова, Айгөл Закирҗанова, Динара Сәйдбаталова. Бүген нәрсә белән шаккатырырга уйлыйсыз халкыбызны? Әлбәттә матур җырлар белән, күтәренке кәеф белән, яңа җырлар белән, дәртле җырлар белән. Сез килешәсезме? Килешәм, бүген халыкны бийтәбез. Елмаябыз. Мондый зур сәхнәләрдә җырлагач кәефләр шәп инде. Менә Татар радиосын котлыйм бәйрәм белән. Үземдә кайсы вакыт аңлыйалмыйм, мин күбрәк шарап җаммы, Рамил шарапмы, иң мөһиме халыкка ашый, халык
канатландыру белән узак еллар тамашачыларга хезмәт итәргә насыйп булсын. Тамашада бик күп талантлы артистларыбызның чыгышларын күреп шатланырга мөмкин булды. Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узачак чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишмәдинова. 28 август көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бию пәрие спектакленә чакыра. Озак еллар югалып торганнан соң туган якларына биюче Сәйяр Рәмиев кайта. Анда ул яшьлек мәхәббәтен очрата, яңа буын биючеләр белән таныша. Авторның тирән фикерләре спектакльдә биюләр белән баетылган музыкаль комедия формасы аша җиткерелә. Ихластан әйткәндә бик ошатып карадык. Мин аны мәрхәмәтле комедиядә дияр идем, һәм иң ошаганы буш комедия түгел, мәгънәгә ия. Шулкадәр матур булды, bütün артистлар да молодец, бик ошады. Тагын килергә җыенабыз Алла бик. Ояз Гыйләҗев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрында Җанның ниләр теле спектакле. Авылдан көннән-көн йортлар сирәгәя, урамнар кими. Тиздән бу урында завод төзеләчәк. Кирәк-яракны алып китәр өчен ни бары 2 атна вакыт калган. Әйберләрне алып китәрсең дә, тик үткәннәрне генә үзең белән ияртеп булмый. Авыл халкы нинди карарга килә? Бу турыда спектакльне карап белерсез. 2 сентябрь көнне Әтнә Татар дәүләт драма театрында Кишер мине әнкәй спектакле куела. 16 яшьлек Миргаяның тормышы Дилфүзә кайту белән кинәт үзгәрә. Егет кайсы тормыш юлын сойлар. Әти-әнисенең сүзен кылакка илерме? Спектакль тамашачының игътибарын ахыргыча киеренке халәттә тота. 29 август көнне филармониянең концертлар залында Роберт Миннуллинның иҗатына багышланган «Яшәргә икән, яшәргә» дип исемләнгән бәйрәм концертына чакырабыз. Казанда урнашкан Каюм Насыйри музейда үзенә чакыра. Каюм Насыйри күпкырлы шәхес, тарихчы, тел белгече, язучы, мәгърифәтче. 2002 елда ачылган музейның экспозиция нигезен басма, кул язма һәм эпистольләр чыганаклар тәшкил итә. Биредә шулай галим язган китаплар, мәдрәсә дәреслекләре, шәхси архивтан алынган фото, сурәтләр саклана. 25 апрельдән башлап 30 августка кадәр Татар китабы йортында Роберт Миннуллинның шигъри дөньясына кагылышлы күргәзмә дәвам итә. Бакый Урманчы музейына килүчеләрне күп кырлы иҗат әсәрләре көтә. Биредә күренекле сынчы сәнгате белән якынрак танышырга мөмкин. Музейның беренче катында рәсем сәнгатенә кагылышлы картиналар, мәрмәр бюстлар урнаштырылган. Габдулла Тукай бүлмәсе дә аерым бер әһәмияткә ия. Биредә Тукай бюсты, Шүрәле әкиятенә кагылышлы графика тамашачы игътибарын җәлеп итә. Өченче бүлмә татар шагыйрьләренә багышланган. Фатих Әмирхан, Нәкый Исәнбәт һәм тагын бик күп күренекле шәхесләрнең сыннарын күрергә мөмкин. Икенче катта картина галереясы урнашкан. Монда гамәли сәнгать буенча остаханәләр дә уздырыла. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишмәдинова, сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. 3 көн дәвамында Галиәскәр Камал театры сәхнәсендә яңа премьера «Ситсатуй» спектакле күрсәтелде. Премьераны беренчеләрдән булып безнең хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов та карап кайтты. Илгиз Зәйневнең замана рухындагы әсәре Камал театры сәхнәсендә премьера булып гәүдәләнү турында хәбәр иткән идек. Инде менә аны тамашачыга тәкъдим итү көне дә җитте. Спектакль яңа формаларга әверелеп, татар җырчыларының легендар моңнары белән тамашачыга аерылышу дигән төшенчәнең төсмерләрен шаяру каты җиткерергә, уйландырырга мәҗбүр итә. Аерылышлар турында сүз бара бу спектакльдә. Шуңа күрә biz спектакль барышында шундый статистика табылдык. 50% гаиләләр бүгенге көндә шулай бик тиз арада аерылыша икән. Шуңа күрә, шуңа карап, бүгенге спектакль шуның турында. Бу вакыйга гадәттәгечә диярлек башлана. Барлык бәхетле гаиләләр бер-берсенә охшаган. Тик һәрберсе үзенчә бәхетсез. Менә Ситсатуй комедиясендә дә уртак тормышның беренче елында 4 гаилә көтмәгәндә аерылышу чигендә кала. Гаилә безнең байлык бит. Байлык җәмгыятьнең нигезе дип әйтим. Анда җаваплы булырга бик кирәк нигә дигәндә, сиңа ышанып, син ышанып, гаилә корып,
балалар тудырып, оныклар тудырып, үстереп, тәрбия биреп, ул тормыш. Менә тормышка карашны күрсәтәләр бүгенге спектакльгә. Мин бик менә кызыгып, тыңлап, карап утырдым. Тарихның нәрсә белән тәмамлануын белү өчен тамаша залына чакыралар. Театр куелышы шимбә һәм якшәмбе көнне тәкъдим ителә. Искәндәр Гамалдинов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яулыклары. Татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган проектны дәвам итәбез. Бүген сүз әдәбият белгече, язучы, публицист, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рафаэль Мустафин турында. Аның тормышы белән Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Әдәбият белгече, әдәбият тәнкыйтьчесе, язучы, публицист, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Рафаэль Әхмәт улы Мустафин 1931 елның 14 майында Татарстанның Баулы районы Баулы поселогында туа. Бала вакыты сугыш елларына туры килә. Рафаэльнең әтисе хәрби офицер була. Мустафиннар гаиләсе бик ватан сугышын Финляндия чигендә каршылый. Гаиләсе сугыш һәм сугыш арты елларында Оренбург өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылында яши. Рафаэль Шарлык урта мәктәбен тәмамлый. 1954 елда Казан университетының тарих-филология факультетін тәмамлагач, Рафаэль Мустафин Удмуртияның Воткинск район газетасы редакция хезмәткәре. 1961-63 елларда Казан телевидение студиясының әдәби нәфис тапшырулар редакциясы баш мөхәррире. 1961-63 елларда Казан телевидение студиясының әдәби нәфис тапшырулар редакциясы баш мөхәррире. 63-65 елларда Татарстан язучылар берлеге жауаплы секретаре. 65-69 елларда Казан утлары баш мөхәррире. 78-91 елларда Казан университетының журналистика һәм әдәбият кафедралары укытучысы. 1991-97 елларда Татарстан журналы баш мөхәррире. 1997-2001 елларда Казанский ведомости газетасының әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөдире. 2001 елдан Кабат Татарстан журналында баш мөхәррирнең беренче урынбасары һәм бер үк вакытта әдәбият һәм сәнгать бүлеге мөхәррире. Рафаэль Мустафин әдәбият мәйданына 1950 еллар ахыры, 60 еллар башында аяк баса. Көндәлек матбугатта аның шул чор әдәби хәрәкәтенә багышланган күп санлы мәкаләләре, рецензияләре, айрым язучыларның иҗатын анализлаган хезмәтләре дөнья күрә. Шулай да әдип иҗатындагы төп тема ул герой-шагыйрь Муса Җәлилнең тормыш юлын һәм иҗатын өйрәнү. Бу юнәлештәге эзләнүләргә ул бөтен гомерен багышлый. Шагыйрь язмышына ачыклык керткән бихисап яңа мәгълүмат, документлар таба. Биографиясының аңа кадәр билгеле булмаган сәхифәләрен яктырта. Рафаэль Мустафин үзенең күп еллык тикшерүләренә нигезләнеп Муса Җәлилнең Моабит чоры тормышы һәм иҗаты дигән темага фәнни хезмәт яза һәм 1971 елда шуның буенча кандидатлык диссертациясын яклый. Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләренә багышланган дистәгә якын әсәр шул исәптән өзелгән җыр эзеннән төрле телләрдә унлап тапкыр миллион тирәсе гомуми тираж белән басыла. Муса Җәлилгә багышланган эзләнү эшләре өчен Рафаэль Мустафин 1976 елда Муса Җәлил исемендәге республика бүлегенә, 2006 елда Үзелгән җыр эзеннән китабы өчен Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә лаек була. Язучы шулай ук Кабан күленә бәйле легендаларны тарихи вакыйгалар яссылыгында яктырткан Кабан күле серләре һәм башкалабыз тарихына багышланган И Казан, Серле Казан автобиографик характердагы «О времени, о жизни, о себе» мәшһүр язучы шагыйрьләрнең әдәби портретларын туплаган «Силуэты» китаплары авторы. Тыйнак, вөҗданлы, гаилә жанлы, тагын бик күп күркәм сыйфатларга ия чын зыялы зат Рафаэль Әхмәт улы Мустафин үзеннән соң зур мирас калдырып, 2011 елның 14 апрелендә
Қазанда вафат була. Яңа Бистә зиратына җирләнә. 2015 елда Баулы шәһәренең беренче мәктәбендә Рафаэль Мустафинга багышланган әдәби музей ачыла. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы шушының белән тәмам. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам иттерә. Бүген ул Эмиль Җәлиловның истәлегенә багышлана. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз.